ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ, બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે, અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर सिंहासन पर हलवा. महिमा 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 वाने महिमा वाले के तुझे महिमा मैंने स्तुति ने योग्यपन तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. समय प्रार्थना का है. जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने
हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए और उस महान परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और उसकी आराधना करें। ओम अली ग्रे लेगे दला ब्रो दलेगे जांग लो शांदला लेब्रो लोको शेक्र लेगे दलेगे दरबदों को लो शांदला बी ग्रे जाकुल को दलेगे दला मां को लो लेगे जा लेग्रे क्रोस से ई ग्रे मोन द लेब्रो लोको दलेगे सी दलेगे दलेगे दरबदां को लो शाइदरा अजीरे लेगे दला मां को लो आंग लीग जीदरा अलीगे दोरो लोस आंग दीरे ले बोंदरी जीद लेगे दरा मां को लो मोश आंग दीरे लेगे दरा लेब्रा ले बांध लोंग लोंदर के जीद लेगे दरगे दरबदां को लो आंग लीग जीदरा अली गोस आंग देगे दरगे दरबदां को लोंदर के जीद लेगे दरगे दरबदां को लो आंगे आंगीरा लागेर ले बोंदरी के जीदरा लेबारो वोश आंग देर लेगे दरगे दरबदां को लो सीद लेगे दरगे दरबदां इंग्रोलोश आंग लेगे रहा Miro lo bro zobro lo gondole bos ang dire bodeng lo gra lege aringele bos ang dire la ang di idere ge zobro lo ang de leges akrosh egde bos ala kindele bondala lama oh हालेलुया oh धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ, सारी सृष्टि परमेश्वर आपने बनाई, पर मैं आप परमेश्वर, आप सारी सृष्टि के अधिकारी है परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक है परमेश्वर। धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। सो आज का हमारा पहला बिंदु है प्रार्थना का। प्रार्थना कीजिए आने वाले हीलिंग स्ट्रीम सर्विस के लिए, मैं आमंत्रित लोगों के लिए। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 3 और 4 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हम अपने सभी आमंत्रित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मसीह के सुसमाचार का महिमा में प्रकाश उनके हृदयों में प्रभुत्व बनाए रख रहा है। हम घोषणा करते हैं कि आने वाली हीलिंग सर्विस में अलौकिक सामर्थ उनके अंदर सबसे अधिक बाहर लाएगी। हम घोषणाओं को करते हैं कि वे परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। उनके प्रभावी भाग लेने के द्वारा चंगाई पूरे विश्व तक लेकर जाने के लिए यह भी घोषणा कीजिए कि जैसे हम हर जगह लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनके हृदय खुले हुए हैं हमारे आमंत्रण के संदेश को सुनने के लिए, और प्रभु का सुसमाचार बिना किसी परेशानी के तेजी से फैल रहा है, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिप्रो सांग लेगे दरवांग लोंदर के जीदरा लेबारो लोंदर के सांग लो साहिर लेगे दलबोंद लेगे दरबदांग लोंदर के जीदरा लेब्रो लोंद लेबो साहिर बो करा कीरो लो क्रोशेंद लेगे दलांदरा लेब्रोंद के दिरबदिंग लोंदर के दिरबदांग लोंगर लेगे दरबदांग लोंगर दरिमांग लो शांग ले लेबोन से बोन दली प्रलामांग लोंदरा लेबोन से रेबोन दली के दिरबदांग लोंगर लेगे दरबदांग लोंदरा इन जाकर लेगे दली के दरबदांग लोंदर के जीद लेगे दरांग लेगे दरबदांग लोंदरमा बोजीदा ब्रोलोगोजीदा Mira lo conda le geda bak losh and le gendala. Zira le gendala konda le gedra band lo gronda le gzida le gedra bada. Ering londa le gedra badang londa le gedra badang londa le gzida le gedra badang londa ba. Le grace konda le gedala. Le grupo hosh akido lo monka la manki de rebosa. Me lo gossa manko londa le geda malang lo gonda le gedra badang landala. Lebronda le gedra bading shenka la manko lo shandri. Manzeke manzicolo prolos irele genda la conda la handala la cura l'accusa alenche de bondere che derbada lebra la mandele che derbada o zire le genda la l'increze che lega l'increle che sahang la ganda dondarama le bonsa bongra la mangele che derbada landala le ze le grez le grand le greze e carosa anche la cosa alenche lo bos anche legna membro osa ale genda la handele genda la budura crise condre e kembro oricada hanglo sendala enker adingere bosh anda bang londere badengela ba lebo bakonda la ba lebo konda le derbat ank londere ke zide le derbada baba kand lo dere la dongla kand le derbat ankala le derbang londere ke de bodondala ge do hoza ank le ge do londara ba inkrele gosh andle he zo onkla handle grace lo baba kosha lenke le monda
Mangrezenkala donderegenda candela. O zaha lege, o zaha lege ramangala. Bahanglo bonderiga zira legenda landala. Oh हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर व्यक्ति जिसको परमेश्वर हमने हीलिंग स्ट्रीम्स की चंगाई सभा में इनवाइट किया है परमेश्वर, हाँ परमेश्वर हम कहते हैं उनके हृदय खुले हुए हमारे इस आमंत्रण को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर जैसी वो हमारे सेंटर्स में हमारे चर्चिस पे आ रहे हैं परमेश्वर, अपने घरों में देख रहे हैं परमेश्वर, हाँ परमेश्वर वहां पे चंगाई का एक वातावरण बन रहा है यीशु मसीह के नाम में, हाँ परमेश्वर जो बीमार आए थे परमेश्वर, जो परेशानी में थे वहां पर वो चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, हाँ परमेश्वर इसके द्वारा सुसमाचार तेजी से परमेश्वर पूरे विश्व में फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर ये सुसमाचार बिना किसी रुकावट के उनके हृदयों में जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए हमारे आत्माएं जीतने के प्रयासों के लिए। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 28वां वचन कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए हमें इस नए मौसम कोड राबा में लाने के लिए, गुणा का विस्तार और श्रेष्ठता का मौसम। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा घोषणा कीजिए कि हम अनुग्रह में चल रहे हैं, हम साहसी है बाहर जाकर वचनों का प्रचार करने के लिए, शीघ्रता के साथ हमारे सड़कों पर, हमारे ऑफिस में, काम करने की जगहों पर, समाजों में, पड़ोस में, और कोई मनुष्य मना नहीं कर रहा है। घोषणा कीजिए कि आप आत्मा की गति से दौड़ रहे हैं, आपके द्वारा परमेश्वर का वचन बढ़ रहा है, गुणा हो रहा है, और हमारे शहर और नजदीकी जगहों में और ज्यादा से ज्यादा आत्माएं बचाई जा रही है। Let's pray pros angle ge dare ke dare badang lo sa andle maro zalo lo ze kero bo shangle ge dala mang lo sa lebra la mandle ge dare ke dare badang lo se endle ge is angla manzo kuliga manzro kuliga dare bondle ge dala lo shandle langlo pro she indle ge dara mang lo pro ze idle ge dala gonda ki dare bodon lo dare ki dare ke dare bada a ronglo lo go she indle ge dala mang lo dare ki dare ke dare bada lebra la mandle ge dare badang londariga zongra liga Dondra liga dara mango londra che sitera lendara la mande legende lodari ga sakosha ale agroza alegra anzongra la haze kere legende rondra kada maronde legende che dere badango londra che sitera ba lembro londra che dere badango londra bada mingro lobra la mande che dere badango le gondra che dir badingo londra la mande la bosh anche lì che sitera anche lì che sitera che dan londra che da lengre dere badongo londra kan lege zosh anche dera madola kandle ke dere badang lomba andelege to locos andele ke dere badang dara la dere la bondelege da bading lomba do dondere ke dere badang land londere ke dere badang la bor lege dele ke dere badang lomba adingele angdire lege do robro lo sidele ke dara land lege do robro lo bondele ke dere badang lo hos angdire lege zangla legi zarang lege dara badong londere ke dere badang la lingre dere badang londere ke dere badang londere diga dang londera legenda land londela legenda leng land lo boda bank liger badang liger badang ingre gran cross aregra alogra la chiesa geda agiz heda la cross handala così che gran la condele geda oh hallelujah। ओ धन्यवाद परमेश्वर इस मौसम के लिए, परमेश्वर कोड राबा के मौसम के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर हमें गुणा रहा है परमेश्वर, हाँ परमेश्वर हमें श्रेष्ठता की ओर लेकर जा रहा है, परमेश्वर विस्तारित कर रहा है परमेश्वर। हम कह रहे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम हर शहर में, हर गांव में, पूरे देश में, हर कोने में फैल रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम सड़कों पर, ऑफिस में, हर जगह पर परमेश्वर शीघ्रता के साथ, साहस के साथ परमेश्वर सुसमाचार का प्रचार कर पा रहे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर हमारे शहर में हर जगह आत्माएं जीती जा रही यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा आखिरी प्रेयर पॉइंट है आज का, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में।
प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Onkra aligre wo shandala lengre ge dolo brolo sondolo bondele bondele ge derbadang lo sandle ge darandala lengre ge dolo po zahangale ge derge derbadong lo sandle mengrala la dondele ge sa mengrondele ge sa mangolo ndri ge sila mandolo ndre ge derbadang lo ndara lege sa anglo zahang lege arong la dondele ge dela la dondele ge dela mondele ge derbadang lo angli mos angli ge daraba linga alikinda lang londari sidara laganda lege dalanda laganda lege dara donda lang lig donda leg dandala legenda land londri dandala londri dara madanda mengralo uzaha legeza cruza legeza clozodala ha legreza anglo wosh angle ge dalaba ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर, हमारे रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, दोस्तों के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आज ये सुसमाचार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, ये सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदय में प्रकाशित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। और प्रभु यीशु उनके जीवन का उद्धार करता परमेश्वर, हाँ परमेश्वर बचाने वाला प्रभु बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। La 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 hey la 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 महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। La 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 hey la 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 10 जुलाई 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्रभु में मजबूत बनो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से, जो कहता है इसलिए प्रभु में
और उसकी शक्ति की सामर्थ्य में बलवंत बनो। हालेलुया। हमारे आरंभिक वचन में रेखांकित 3 शब्दों पर ध्यान दो। मैं एक एक करके उन्हें समझाऊंगा। पहला है बलवंत। लूका अध्याय 1 वचन 80 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात करते हुए बाइबल कहती है, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। लूका अध्याय 2 वचन 40 में भी बाइबल दूसरे बालक के विषय में बात करती है, जो बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यह यीशु है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु आत्मा में बलवंत होते गए, अर्थात वे मजबूत बन गए। शब्द सामर्थ्य ग्रीक क्राटोस से है, जिसका अर्थ है ताकत। अगला शब्द शक्ति ग्रीक इस्कस से है, जिसका अर्थ है बल, जिसमें उपयोग करने या लागू करने की योग्यता है। परमेश्वर हमें क्या बता रहा है? वह कह रहा है परमेश्वर की सामर्थ्य में और बल का उपयोग करने की उसकी योग्यता में मजबूत हो जाओ। परमेश्वर एक स्थिति में कितना बल लगाने में सक्षम है, इसका लाभ लो। परमेश्वर की योग्यता का लाभ लो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। याद रखो, यह आत्मा की शक्ति है, ना कि आपकी शक्ति। उसकी सामर्थ को इस्तेमाल करो और ना कि अपनी सामर्थ को। अपने पूरे हृदय से उस पर भरोसा करो। जो वह कर सकता है उस पर भरोसा करो। यही कारण है कि आपको उसे जानना पड़ेगा, इस बात का अनुमान लगाने के लिए वह कितना कुछ करने में सक्षम है। बाइबल कहती है, तेरे नाम को जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि है यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 9 वचन 10 में। दाऊद पर ध्यान दो, जो गोलियत के साथ लड़ाई में गया, एक तलवार या एक भाले के साथ नहीं, बल्कि एक गुलेल और 5 चिकने पत्थरों के साथ। जब दानव गोलियत उसके विरुद्ध आगे बढ़ा, तब वह पीछे नहीं मुड़ा। इसके बजाय वह गोलियत की ओर दौड़ा और केवल एक पत्थर से उसे मारकर गिरा दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दाऊद प्रभु में बलवंत था और दानों को हराने के लिए उसने परमेश्वर की सामर्थ का इस्तेमाल किया। परमेश्वर में और उसकी शक्ति की सामर्थ्य में मजबूत बनो। परमेश्वर के सत्य में मजबूत बनो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं सर्वदा विजयी हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं और उसके वचन के द्वारा जीता हूं। इससे अंतर नहीं पड़ता कि शत्रु मुझ पर क्या फेंकता है। मैं अविचलित हूं, क्योंकि जो मुझ में है वह बड़ा है उससे जो इस संसार में है। महान कारनामों को करने के लिए मैं परमेश्वर में और उसकी शक्ति की सामर्थ्य में मजबूत हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं मीका अध्याय 3 वचन 8 और इफिसियों अध्याय 3 वचन 14 से लेकर 16 और 20वां वचन। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 17 से लेकर 38 और अय्यूब अध्याय 22 से लेकर 24। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं गलातियों अध्याय 2 वचन 13 से लेकर 21 और यशाया अध्याय 30। हालेलुया। ये समय गवाही का हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया
और संडे सर्विस को देखा, और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी भी होश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश है, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી ધન્યવાદ જે સ્પર્શ કર્યો गड़े लगाव्यो तारो आनंद दिल ने भरतो प्रभु हूँ केटलो आभारी प्रभु तुझे साचे लव छू प्रभु तुझे साचे लव छू तुझे साचे लव छू तुझे साचे लव छू તમારા હાથ ઉઠાવીને તેને જણાવો કે તે કેટલો મહાન છે. જણાવો તમે તેને કેટલો પ્રેમ કરો છો. ઓ ધન્યવાદ 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 ધન્યવાદ.
ધન્યવાદ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે. તમે વિશ્વના સ્વામી છો, વિશ્વના દરેક દેશ તમારા છે, તમારા જેવું કોઈ નથી. ધન્યવાદ તમારી બુદ્ધિ માટે, જ્ઞાન માટે, સમજ માટે, તમારા પવિત્ર આત્મા માટે આભાર, તમારા લખેલા વચન માટે આભાર. ધન્યવાદ અમારા જ્ઞાનને વધારવા માટે, ધન્યવાદ અમારી સમજની આંખો ખોલવા માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ આ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખીએ અને આગળ વધીએ. અમે કહીએ છીએ અમારા આત્મા, અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે એ બધું ગ્રહણ કરવા માટે જે તમે આજે અમારી માટે તૈયાર કર્યું છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સ્મિત સાથે સ્વાગત કરી શકો છો. કહો, સ્વાગત છે તમારું ચર્ચમાં. હાલેલુયા. આજે આપણે પ્રયત્ન કરીશું કે જે આપણો કન્ક્લુડિંગ પાર્ટ છે, જેને આજે આપણે કન્ક્લુડ કરી શકીએ. અને આપણે શીખવાનું શરૂ કર્યું હતું. ઉઠો અને, હલો, જોરથી બોલી શકો છો. ઉઠો અને, વધુ જોરથી. 1 2 3. ઉઠો અને, પડોશીને કહો, ઉઠો અને ચમકો. જ્યારે બાઇબલ વાત કરે છે ઉઠો અને ચમકો, તો બાઇબલ વાત કરી રહી છે ઉપયોગી થઈ જાઓ અને પ્રભાવશાળી થઈ જાઓ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઉઠવાનો અર્થ છે એ વ્યક્તિ ઉપયોગી થઈ ગયો, અને ચમકવાનો અર્થ છે કે એ વ્યક્તિ પ્રભાવશાળી થઈ ગયો. તમારે હંમેશા એ જાણવાનું છે જે પ્રભુ ઈચ્છે છે. હંમેશા. કેમ કે જો તમને નથી ખબર જે પરમેશ્વર ઈચ્છે છે, તો તમે પરમેશ્વર સાથે નથી ચાલી શકતા. બાઇબલ કહે છે કે જ્યારે બે વ્યક્તિ એક દિમાગના ન થઈ જાય ત્યાં સુધી તેઓ સાથે ચાલી શકતા નથી. અને પરમેશ્વર સાથે ચાલવું દરેક ખ્રિસ્તીની ઈચ્છા હોવી જોઈએ. ના કહો કે ઓ પરમેશ્વર મારી ટીમમાં છે. હા, સત્ય એ છે કે આપણે પરમેશ્વરની ટીમમાં છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ન કહો કે પરમેશ્વર મારી સાથે ચાલી રહ્યો છે. આપણે કોની સાથે ચાલવાનું છે? પરમેશ્વરની સાથે. અને બાઇબલ કહે છે કે જ્યાં સુધી બે વ્યક્તિ એક દિમાગના ન હોય ત્યાં સુધી તેઓ એક સાથે ચાલી શકતા નથી. એ ન વિચારો કે કેમ કે તમારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આવી ગયો, જો કે આવશે, એનો અર્થ એમ નથી કે તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરો છો. ઘણાને એવું લાગે છે, ઓ મેં પ્રાર્થના કરી અને મારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આવી ગયો કેમ કે હું પરમેશ્વરને પ્રેમ કરું છું. તમારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર એ વાતનું પ્રમાણ છે કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે, નહીં કે તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરો છો. હાલેલુયા. હાલેલુયા. કેમ કે ઘણા લોકોને આ નથી ખબર. ઘણા લોકોને ખ્યાલ નથી કે ઓ પરમેશ્વર સાથે ચાલવાની તેમની આવશ્યકતા છે. ઘણા લોકો કહે છે કે હું મારા મન દ્વારા ચાલું છું, હું મારા મન દ્વારા ચલાવવામાં આવું છું. પણ પ્રશ્ન એ છે કે તમારું મન છે એ કોના દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે? તેની પાછળનો ઇતિહાસ શું છે? તેની પાછળની વાર્તા શું છે? શું તમને એની વાર્તા ખબર છે? કંઈ એવું તો નથી કે શૈતાને તમને દગો આપ્યો કે તમે તમારું મન ન કરી રહ્યા છો. દરેક વ્યક્તિ પોતાના મનનું કરવા માટે સ્વતંત્ર છે. પણ પ્રશ્ન એ છે કે આ તમારું મન છે, કોણે બનાવ્યું છે? આ મનમાં વિચાર નાખવાવાળો કોણ છે? જ્યારે પરમેશ્વર કહે છે કે હું આવું ઈચ્છું છું, તમારું કામ શું છે? એવું જ ઈચ્છવું. કેમ કે જે વ્યક્તિને તમે પરમેશ્વર કહો છો તેના પ્રમાણે ચાલવું તમારી જવાબદારી છે. નહીં તો જે વ્યક્તિને તમે પરમેશ્વર કહી રહ્યા છો, સત્યમાં એ તમારો પરમેશ્વર નથી. વિચાર કરીને જુઓ, એક સરકાર આવે છે અને તે પોતાના મનનું કરવા ઈચ્છે છે, અને જે દેશવાસીઓ સરકારના હિસાબે નથી ચાલતા, અને સરકાર તેમને શું કહી દે છે? દેશદ્રોહી. સરકાર સુધી શું કહી દે છે? દેશદ્રોહી. કેમ કે જે સરકારની વાતો છે કેટલાક લોકો નથી માનતા, સરકાર તેમને શું ઘોષિત કરી દે છે? દેશદ્રોહી. પણ શું છે? આ લોકતંત્ર છે. દરેક વ્યક્તિને પોતાના વિચારો રાખવાની સ્વતંત્રતા છે. તેના એ હોવા છતાં પણ સરકાર શું કહી દે છે કે તેઓ કોણ છે? દેશદ્રોહી. તો ન વિચારો કે જ્યાં સુધી મારા મનનું કરી રહ્યો છું, પરમેશ્વર તમારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આપી રહ્યો છે, એટલે તમે પરમેશ્વરની સાથે ચાલી રહ્યા છો. પરમેશ્વરની સાથે ચાલવા માટે પરમેશ્વરનું દિમાગ જાણવું કમ્પલસરી છે. ઘણા લોકો આ દગામાં છે. પાસ્ટર મારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આવ્યો, હું તમને શું કહું? 10 વર્ષ પહેલા હું બીમાર હતો, પરમેશ્વર મને સાજો કર્યો. 2 વર્ષ પછી મને નોકરી આપી, એ પછી મારું લગ્ન થઈ ગયું, એ પછી બાળકો આવ્યા, હું પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યો છું. કોણે કહ્યું? આ દુનિયાના લોકો સાથે પણ થાય છે, અને કદાચ પ્રાર્થના વગર પણ થઈ જાય છે.
તો તમારી સાથે પ્રાર્થના વગેરે થઈ ગયું, તો આ ક્યાંથી પ્રમાણ થઈ ગયું કે તમે પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યા છો? પરમેશ્વર સાથે ચાલવા માટે સૌથી પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ છે પરમેશ્વરનું દિમાગ જાણવું, અને જે તેના વિચાર છે તમારા વિચાર બની જવા. જો પરમેશ્વરના વિચાર તમારા વિચાર નથી બન્યા, કોઈ નથી કહી શકતું કે હું પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યો છું. કેટલા લોકોને સમજાવી શકું છું સાચું કહી રહ્યો છું કે ખોટું, પણ કેટલાને આ ખબર છે ઓ અમે પરમેશ્વરની સાથે ચાલી રહ્યા છે. ગુડ, એક્ઝામિન કરી લઈએ. શું તમને પરમેશ્વરની ઈચ્છા ખબર છે? નથી ખબર તો પછી એવું ના સમજો કે તમે પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યા છો. પરમેશ્વર તમારી પોતાની દયામાં, તેની કરુણામાં, તેના પ્રેમમાં તમારી પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આપી રહ્યો છે, તમારી ભલાઈ કરી રહ્યો છે. બટ તમે તેનાથી એ ના સમજી લો કે તમે પરમેશ્વરની સાથે ચાલી રહ્યા છો. પરમેશ્વરની સાથે ચાલવા માટે પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? તમે પરમેશ્વરનું દિમાગ જાણો. કેમ કે જ્યાં સુધી બે લોકો એક દિમાગના ન હોય ત્યાં સુધી એક સાથે નથી ચાલી શકતા. સિમ્પલ. ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું તમે ફળ લાવો, તમે ઘણા ફળ લાવો અને તમારા ફળ તમારી સાથે બન્યા રહે. કેટલા લોકોને ખબર છે કે ફળ લાવવા તેમની જવાબદારી છે. જો એક ખ્રિસ્તી ફળ નથી લાવી રહ્યો અને ફળને બનાવી નથી રાખી રહ્યો, તો એ ખ્રિસ્તીએ નથી કહી શકતો કે હું પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યો છું. બાઇબલ કહે છે કે તમે પ્રકાશના સંતાન છો, પ્રકાશમાં ચાલો. તમે પ્રકાશના સંતાન છો, પ્રકાશમાં ચાલો. ઇટ્સ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણા લોકોને આ વસ્તુઓ જીવનભર ખબર નથી હોતી, અને પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તમે શું થઈ જાઓ? પરમેશ્વરની વસ્તુઓમાં રેલિવેન્ટ. બોલો, પરમેશ્વરની વસ્તુઓમાં રેલિવેન્ટ. દરેક ખ્રિસ્તીની ઈચ્છા હોવી જોઈએ કે પરમેશ્વરની વસ્તુઓમાંથી ઉપયોગી થઈ જાય અને પ્રભાવશાળી થઈ જાય. આ તમારી ઈચ્છા હોવી જોઈએ કે હું પરમેશ્વરની વસ્તુઓમાં ઉપયોગી થઈ જાઉં, પરમેશ્વરની વસ્તુઓમાં પ્રભાવશાળી થઈ જાઉં. હું પરમેશ્વરની વાર્તામાં કંઈક કરું. જે વાર્તા પરમેશ્વરે મારી માટે લખી છે એ વાર્તા હિસાબે જીવવું. જે જીવન પરમેશ્વરે મારી માટે તૈયાર કર્યું છે એ જીવનને હું જીવું. હું કોણ હોઉં છું ડિસાઇડ કરવા વાળો એ પરમેશ્વરના જીવનના વિરોધમાં વિચારવા માટે જે જીવન પરમેશ્વરે મારી માટે તૈયાર કર્યું છે. જો પરમેશ્વરે મારી માટે એક જીવન તૈયાર કર્યું છે કે હું સન્ડે ચર્ચમાં જાઉં, બુધવારે ચર્ચમાં જાઉં, ફ્રાઈડે ચર્ચમાં જાઉં, એક દિવસ સેલ કરું, પછી રેપ્સોડી વહેંચું, પછી દશાંશ આપું, પછી પાર્ટનરશિપ કરું, પછી હું કેમ આ જીવનને મારા વિરોધમાં સમજું? કેમ મને એવું લાગે છે કે આ જીવન મારા વિરોધમાં છે, મને બંધનમાં રાખવા માટે? હું મૂર્ખ થઈ જાઉં કેમ કે આ જીવન પરમેશ્વરે મારી માટે તૈયાર કર્યું છે. પરમેશ્વરે કહ્યું છે કે ચર્ચમાં જાઓ, પરમેશ્વરે કહ્યું છે કે તેની સેવા કરો, પરમેશ્વરે કહ્યું છે આ કરો, તો હું કેમ વિચારું? તમને એવું લાગી શકે છે કે ઓ આ મારી ઈચ્છા છે. પ્રશ્ન એ છે કે આ ઈચ્છા તમારી પાસે ક્યાંથી આવી? આ ઈચ્છા ક્યાંથી આવી? જો આ તમારા મનમાં જે વિચાર છે ક્યાંથી આવ્યા? શું તમને ખબર છે? શું તમે 100% કહી શકો છો તમે પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યા છો? આ એક પ્રશ્ન છે દરેક ખ્રિસ્તીએ પૂછવો જોઈએ કે શું હું પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યો છું? અને પરમેશ્વર સાથે ચાલવા માટે પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? પરમેશ્વરનું દિમાગ જાણો. મારા હિસાબે સાચો પ્રશ્ન છે પૂછવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. છે કે નથી? કેમ કે પરમેશ્વરની સંતાને કોની પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ? પરમેશ્વરની સાથે. બાઇબલ કહે છે કે રેપ્ચર, ધ્યાન રાખો, બાઇબલ કહે છે કે હનોક રેપ્ચરનું એક્ઝામ્પલ છે. હનોક પરમેશ્વર સાથે ચાલ્યો અને તેને ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો. બાઇબલ શું કહે છે? કેટલા લોકોને ખબર છે આ? હનોક પરમેશ્વર સાથે ચાલ્યો અને શું થયું? રેપ્ચર પણ આવું જ છે. જે પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યા છે તેમનું રેપ્ચર થઈ જશે. ભૂલી ના જશો. આ એમ જ નથી લખ્યું. બાઇબલ કહે છે કે હનોક પરમેશ્વર સાથે ચાલતો હતો અને પરમેશ્વરે તેને ઉઠાવી લીધો. રેપ્ચર પણ કોનું થશે? જો પરમેશ્વરની સાથે ચાલી રહ્યા છે. સિમ્પલ. બાઇબલમાં લખ્યું છે હનોક પરમેશ્વર સાથે ચાલતો હતો અને પરમેશ્વરે તેને ઉઠાવી લીધો. અને એ ઉઠાવવું શું છે? રેપ્ચર છે. શું છે? જ્યારે કેમ કે અને જેમ હું ને તમે કોની સાથે ચાલી રહ્યા છે? પરમેશ્વરની સાથે. આપણને પણ શું ઉઠાવી લેવામાં આવશે. ન વિચારો કે ઓ બસ ઓ રેપ્ચર રેપ્ચર રેપ્ચર. પણ રેપ્ચર માટે પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? કોની સાથે ચાલવું? પરમેશ્વરની સાથે ચાલવું. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે પરમેશ્વર સાથે નથી ચાલી રહ્યો તેને પોતાના જીવનને ચેક કરી લેવું જોઈએ. આ એ સમય છે જ્યારે તમે પોતાના જીવનને તપાસો છો કે હું પરમેશ્વર સાથે ચાલી પણ રહ્યો છું કે નહીં. તો જે પ્રકારે તેઓ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તેઓ ફરીથી બોલી રહ્યા છે કોવિડ જે થવાનું નથી,
કહી રહ્યા છે મંકી પોક્સ. તમને ખ્યાલ નથી કે આ રેપ્ચર પછી દુનિયા કેવી થશે? તો તમને લાગે છે અત્યારે મુશ્કેલી છે? ઓ બોય, આ કંઈ પણ નથી. આ ટ્રેલર પણ નથી તેનું. એ મુશ્કેલીઓનું આ ટ્રેલર પણ નથી. તેઓએ ઓલરેડી 2 અરબ મચ્છર મોકલ્યા છે જેનેટિકલી ઇન્સ્પાયર્ડ આખી દુનિયામાં. 2 અરબ મચ્છર એટલે કે હવે જે મચ્છર તમને કરડી રહ્યા છે એ પણ તેમના દ્વારા બનાવાયેલા મચ્છર છે. તેમણે મોકલી દીધા. ન્યૂઝમાં હતું આ 2 અરબ મચ્છર. પહેલો સેટ મોકલ્યો છે તેમણે. 2 અરબ મચ્છર આખી દુનિયામાં મોકલ્યા છે તેમણે. ના કેવળ તેમની અંદર બેક્ટેરિયા છે જે બાળકો તેઓ પેદા કરશે એ કોના જેવા હશે? એમના જેવા. વિચાર કરો 2 અરબ મચ્છર. અને જો મચ્છર તમને ખ્યાલ ના હોય તો બહુ બાળકો પેદા કરે છે. 2 અરબ મચ્છર તેમણે પાછલા મહિનામાં મોકલ્યા. જો તમે પરમેશ્વર સાથે ચાલવાની તૈયારી નથી કરી રહ્યા તો મને નથી ખબર કે તમે રેપ્ચરમાં કેવી રીતે જશો. તો જો અમને હજુ પણ એવું લાગી રહ્યું કે જે મારા મનમાં આવું કરે, ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તમારું પોતાનું મન કરીને રેપ્ચરનું ના વિચારો. એક્સપેક્ટેશન બરાબર રાખો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે કે નહીં? એક બાળક છે એક રોજ વાંચતો નથી, એ ટોપર બનવાનું ના વિચાર, કેમ કે તેની આશા પણ તેની અપેક્ષા પ્રમાણે હોવી જોઈએ. કેમ કે જ્યારે રિઝલ્ટ આવશે ત્યારે શું આવશે? 0. હેલો, સાચું છે કે નહીં? હવે એક વ્યક્તિ જે રોજ 4 સમોસા ખાઈ રહ્યો છે, 5 વડાપાઉં ખાઈ રહ્યો છે, એ આશા પણ કરે જે 4 માળની સીડી નહીં ચડી શકે. તેની આશા પણ તેના એફર્ટ હિસાબે હોવી જોઈએ. જો એક વ્યક્તિ જે પરમેશ્વર સાથે નથી ચાલી રહ્યો તેને રેપ્ચરમાં જવાની આશા પણ ન કરવી જોઈએ, કેમ કે એ દિવસ તે નિરાશ થવાનો છે, કેમ કે તેના એફર્ટ્સ એ રેપ્ચરને લાયક નહોતા. તે વિચારી જ નથી રહ્યો પરમેશ્વર સાથે ચાલવા માટે. તેના મનમાં પણ નથી કે તે પરમેશ્વર સાથે ચાલુ. તેના દિમાગમાં નથી. કેટલા લોકોના દિમાગમાં છે કે હું પરમેશ્વરના સાથે ચાલું? જો ચર્ચમાં આવે તો કહે, ઓ પરમેશ્વર મારી માટે આ પ્રાર્થના કરો, પરમેશ્વર મારી આ પ્રાર્થના સાંભળો, પરમેશ્વર મારી માટે આ કરી લો. ઓકે, પરમેશ્વર કરી દેશે. પણ એનો અર્થ એ નથી કે તમે પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યા છો. પરમેશ્વર કરી દેશે. અમે તેને પરમેશ્વરની સાથે ચાલવાનું નથી કહેતા. આપણે તેને કહીએ છીએ પરમેશ્વરનો ઉપયોગ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. શું કહીએ છીએ? તો તમે પોતાને પૂછી શકો છો, તમે પરમેશ્વરની સામતનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો કે પરમેશ્વરની સાથે ચાલી રહ્યા છો? બંનેમાં ઘણો અંતર છે. પરમેશ્વર ગધેડાના મોંથી પણ બોલી શકે છે, પથ્થરોમાંથી પાણી નીકાળી શકે છે. તમે પરમેશ્વર નથી જાણતા કે કોણ છે? પથ્થરમાંથી પાણી. પડોશીને કહો પથ્થરમાંથી પાણી. ખેતી વગર 40 વર્ષ 6 લાખ લોકોએ ભોજન કર્યું. તમને ખ્યાલ છે આ પરમેશ્વર કોણ છે? કેટલા વર્ષ ખાવાનું ખાધું? કેટલા વર્ષ? કોઈ ખેતી ના કરી. તેઓ તો બસ તંબુ નાખીને ચાલી રહ્યા હતા. વિચાર કરીને જો, તેમણે તો ખાવાનું ખાધું જ ખાધું, તેમના ઢોર ઢાકરાએ ખાધું. કેટલા વર્ષ? કેટલા વર્ષ? પણ શું તેઓ પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યા હતા? નથી ચાલી રહ્યા. તો ન વિચારો કે તમારી પાસે એક સાક્ષી છે તો તમે પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યા છો. પોતાને પૂછો કે શું તમે પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યા છો? અને તમારી ઈચ્છા હોવી જોઈએ પરમેશ્વરની સ્કીમમાં એક ઉપયોગી પાત્ર બનવાની. ઘણા લોકો કુટુંબોમાં ઉપયોગી બનવા ઈચ્છે છે, સમાજમાં ઉપયોગી બનવા ઈચ્છે છે, પણ પરમેશ્વર સાથે ઉપયોગી બનવા નથી ઈચ્છતા. એ સમાજ જો રહેશે નહીં, એ કુટુંબ જે રહેશે નહીં, એ કુટુંબમાં તેઓ પોતાની ઉપયોગિતા શોધી રહ્યા છે. એ સમાજમાં ઉપયોગિતા શોધી રહ્યા છે, કુટુંબમાં પ્રભાવશાળી છે, સમાજમાં પ્રભાવશાળી છે. પણ હું કહું છું જે પરમેશ્વર છે, જેણે કુટુંબ બનાવ્યું, જેણે સમાજ આપ્યો, શું તમે તેમાં પ્રભાવશાળી છો? કમોન, મને વિશ્વાસ છે કે તમે કદી સન્ડે ચર્ચમાં ગયા છો. તમારા કેટલા સન્ડે ચર્ચમાં ગયા છે? ઘણા લોકો, ઓછા લોકો ગયા છે, એટલા માટે તમને વધારે ખબર નથી. હમણાં મારો કેમ્પ હતો, મેં કહ્યું આ બાળકો આ જ ગીત આખું જીવન સમજી લે. એમાં એક ગીત હતું કે પરમેશ્વર આપણને મમ્મી આપે છે, પરમેશ્વર પપ્પા. કેટલાને યાદ છે ગીત? કોઈ મારી હેલ્પ કરી શકે છે? હા, કોને યાદ છે? હતું ને એક ગીત, એમાં કોઈ ગાઈ શકે છે? તમે શું ગીત હતું એ? થેન્ક યુ. क्या था गाना? ओके. खाना और कपड़ा वो देता हमें, मम्मी और पापा और भाई. જ્યારે હું ગીત સાંભળ્યું તો મેં કહ્યું થેન્ક યુ. શું આ બાળકોને ખબર છે તો શું કહી રહ્યા છે? કે આ મા બાપ પણ કોણે આપ્યા છે? પરમેશ્વરે. શું મા બાપને પણ ખબર છે? મા બાપ કહે છે અમે તમને પેદા કર્યા. બાળકો કહે છે હા, મા બાપ અમારું સગડું છે. કમ ઓન,
બંનેમાંથી કોઈને કંઈ નથી ખબર. બાળકોને મા બાપ કોણે આપ્યા? પરમેશ્વરે. અને મા બાપને બાળક કોણે આપ્યું? પરમેશ્વરે. હેલો, એમ આઈ રાઈટ? કેટલાને આ ખબર છે? જ્યારે તમે રેપ્ચરની તૈયારી કરી રહ્યા છો તો પરમેશ્વરની સાથે ચાલવાનું સાઈડમાં ના કરી દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો, રેપ્ચર માટે પરમેશ્વરની સાથે ચાલવું અનિવાર્ય છે. સાચું છે કે ખોટું છે? ન કહો કે ઓ અમે પરમેશ્વર સાથે નહીં ચાલીએ તો વધારેમાં વધારે શું થઈ જશે? અરે શું થઈ જશે? વધુમાં વધુ શું થઈ જશે? પાછળ 4 દિવસ ગુસ્સા રહેશે, હું લીડરશીપમાંથી નીકળી જઈશ, પછી તો શું છે, પછી વધુમાં વધુ શું થશે? બધું નોર્મલ થઈ જશે. મેં કહું કમ ઓન, જો તમને ખબર હોય કે શું થશે, જો તમને ખબર હોય કે શું થશે, પછી ઓ એમણે પણ છોડી દીધું હતું, તેઓ પણ ચર્ચ છોડીને જતા રહ્યા, જો આજે પણ જીવતા છે. તમને એવું લાગે છે કે તેઓ જીવતા છે કેમ કે તમે તેમને જીવતા હરતા ફરતા જુઓ છો. તમને ખબર નથી કે પાછળ શું થઈ ગયું. તમને નથી ખબર. રેપ્ચર તેમનું ખતરામાં આવી ગયું કેમ કે તમે પરમેશ્વર સાથે ચાલવાનું બંધ કરી દીધું. વિચાર કરીને જો, શું તમને એ ખબર છે જ્યાં લીડરશિપ જતી રહી, કોની સાથે ચાલવાનું બંધ થઈ ગયું? રેપ્ચર શું થઈ ગયું? તેમને ખ્યાલ પણ છે શું ગયું? મારો પ્રશ્ન એ છે કે તેમને ખ્યાલ પણ છે કે તેમના હાથમાંથી શું ગયું છે? એ જીવન જે પરમેશ્વર તેમની માટે બનાવ્યું હતું, એ જીવન તેમને લેવા માટે ઇનકાર કરી દીધો. હવે રેપ્ચરની કોઈ ગારંટી નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વધુથી વધુ શું થઈ જશે? વધુમાં વધુ શું થઈ જશે? વધુમાં વધુ શું થશે? રેપ્ચર ચાલુ છે ભાઈ. આનાથી વધુ શું થઈ શકે છે? તમને ખ્યાલ છે સૌથી મોટી પનિશમેન્ટ છે પરમેશ્વરનો ન્યાય ત્યાંથી શરૂ થઈ જશે. જે સમયે રેપ્ચર થશે એ સમયથી પરમેશ્વરનો ન્યાય શરૂ થઈ જશે. જેમનું થઈ ગયું તેમને શું મળી ગયું? સારું ફળ. અને જેમનું ન થયું તેમને શું મળ્યું? ખરાબ ફળ. અને તેમનો ન્યાય શરૂ થઈ ગયો. ન્યાય શરૂ થઈ ગયો. રેપ્ચર પછી કોઈ અનુગ્રહ નથી. રેપ્ચર પછી મને નથી લાગતું કે ઈસુના નામમાં તમે પ્રાર્થના કરશો અને વસ્તુઓ બદલવાની છે. મને નથી લાગતું. કેમ કે હવે શું થયું થઈ ગયો છે? ન્યાય. આ ન્યાયનો સમય હશે અને અત્યારે અનુગ્રહનો સમય છે. આ ઉદ્ધારનો સમય છે, તે ન્યાયનો સમય થશે. રેપ્ચરના તુરંત પછી, રેપ્ચરના અગલા સેકન્ડ શું શરૂ થઈ ગયું? ન્યાયનો સમય. અને રેપ્ચર પહેલા શું છે? અનુગ્રહનો સમય. તો તમે જો અનુગ્રહના સમયમાં પરમેશ્વર સાથે ન ચાલી શક્યા તો મને ખ્યાલ નથી કે ન્યાયના સમયમાં તમે કેવી રીતે ચાલશો. મને નથી ખબર તમે ન્યાયના સમયમાં કેવી રીતે ચાલશો. ઓકે છે વધુમાં વધુ શું થશે? વધુમાં વધુ શું થશે? જો તમને ખ્યાલ હોય કે શું થશે, ચલો વાંચી લે બાઇબલમાંથી. ઉત્પત્તિનું પુસ્તક 25મો અધ્યાય 28મું વચન. હવે ઈસાક એસાવ પર પ્રીતિ કરતો હતો કેમ કે તે તેનો શિકાર ખાતો હતો, પણ રિબકા યાકૂબ પર પ્રીતિ કરતી હતી. તો તમને ખ્યાલ છે કે 2 ભાઈઓ હતા, એસાવ અને કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે? એસાવ મોટો હતો અને યાકૂબ નાનો હતો. છો તમે મારી સાથે? અને તમારા પિતાનું નામ શું હતું? ઈસાક. બોલો ઈસાક. એસાવ અને યાકૂબના પિતાનું નામ. ખુશ થઈને બોલો. એસાવ અને યાકૂબના પિતાનું નામ ઈસાક હતું. પાક્કું શું હતું? ઈસાક. થોડો વાર્તા વાંચી રહ્યા છે. હવે ઈસાક એસાવ પર પ્રીતિ કરતો હતો કેમ કે તે તેનો શિકાર ખાતો હતો, પણ રિબકા યાકૂબ પર પ્રીતિ કરતી હતી. આગળ. હવે યાકૂબે શાક રાંધ્યું હતું. એવામાં એસાવ ખેતરમાંથી આવ્યો ને થાકેલો હતો. બોલો તે થાકેલો હતો. બોલો તે થાકેલો આવ્યો. પડોશીને કહો થાકીને આવ્યો. આ ઘણું જરૂરી છે, બરાબર છે? તે થાકેલો આવ્યો. ઓકે, નેક્સ્ટ. હવે એસાવે વિનંતી કરીને યાકૂબને કહ્યું, પેલા લાલ શાકમાંથી મને ખાવાને આપ, કેમ કે હું નિર્ગત થઈ ગયો છું, માટે તેનું નામ એદોમ કહેવાયું. બનાવી રહ્યો છે તેમાંથી મને કંઈ ખાવાનું આપી દે. તો અહીંયા એદોમ, એનાથી વધારે પરેશાન ના થાઓ, એક બીજી વાર્તા છે, બરાબર છે? ચલો આગળ. અને યાકૂબે કહ્યું, આ યાકૂબ ચાલાક હતો. યાકૂબની અંદર આ બધી વસ્તુની સમજ હતી. યાકૂબ મૂર્ખ નહોતો. અને યાકૂબે કહ્યું, આજે તું તારું જ્યેષ્ઠપણું મને વેચાતું આપ. ઊભા રહી જાઓ, વિચાર કરીને જુઓ. અહીંયા તેને ભૂખ લાગી છે અને યાકૂબે શું કહ્યું કે તારા જ્યેષ્ઠપણાનો અધિકાર મને આપી દે. આગળ. અને એસાવે કહ્યું કે જો હું મરવા પડ્યો છું અને જે જ્યેષ્ઠપણું મારા શા કામમાં આવવાનું છે? એસાવે કહ્યું, ઓ હું તો મરવા પર પડ્યો, આ જ્યેષ્ઠપણના અધિકારથી મારો શું લાભ થશે?
કેમ? કેમ કે તે થાકેલો હતો. હા, અમે થાકેલા છે એટલે અમે સેલ લેવા નહીં જઈએ. એકવાર સેલ લીધું નહીં લીધું તો શું ફરક પડશે? એકવાર આ ના કર્યું તો શું ફરક પડે? એકવાર કેમ કે તમે થાકી ગયા હતા અને તમારું તમે મોં ખોલીને બકવાસ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. અહીંયા અમારે ખાવા માટે નથી અને ચર્ચમાં કહે છે દશાંશ આપો. હા, ઓકે. અહીંયા અમારે ખાવા માટે નથી ને કે છે પાર્ટનરશિપ કરો. હા, અમારું ઘર બની રહ્યું છે, ચર્ચમાં અમે કેમ આપીએ? ઓહો, ઓકે. વિચારો તમે આવું. એસાવ પણ આવો જ હતો. એ કે છે જો હું મરવા પડ્યો છું માટે જે જ પણ મારા શાક કામમાં આવવાનું. આ એ શૈતાન છે જે આદમને ચલાવ્યો હતો. ધ્યાન રાખો, મેં તમને શું કહ્યું કે જે તમારું મન છે, પ્રશ્ન એ છે કે મન કોના તરફથી છે? જે તમારી પાસે વિચાર છે એ કોના તરફથી છે? શું તમને ખ્યાલ છે તમને કોણ ચલાવી રહ્યું છે? બુદ્ધિમાનીના શૈતાન હોય છે જે તમને કદી ખ્યાલ નહીં આવવા દે કે તેઓ તમને ચલાવી રહ્યા છે. સારો ચોર એ હોય છે કે જે આવીને જતો રહે અને જે ઊંઘવા વાળા છે એને ખ્યાલ પણ ના આવે. ઘણી વાર લોકોને જીવનભર તેમને ખ્યાલ નથી આવતો કે તેમને કોણ ચલાવી રહ્યું છે. તેઓ શૈતાન દ્વારા જીવી રહ્યા છે કે પરમેશ્વર દ્વારા તેમને કદી ખ્યાલ નથી આવતો. અને શૈતાનને કોઈને ચલાવવા માટે તેમની અંદર હોવાની જરૂર નથી. ધ્યાન રાખો, શૈતાન શું કરે છે તે તેના વિચાર મોકલે છે. જો તમે ધ્યાન નહીં આપો તમને એવું લાગશે કે આ વિચાર તમારા છે અને તમે એ વિચારોના હિસાબે જીવવાનું શરૂ કરી દેશો અને શૈતાનનું કામ થઈ ગયું. જો હું તો મરવા પડ્યો છું એટલા માટે જે જ પણ મારે શું કામ? અરે શું ફરક પડે છે તેનાથી? ખાવાનું તો મળી રહ્યું છે. શું ફરક પડ્યો? તમને ખ્યાલ છે શું ફરક પડ્યો? આજે આપણે પરમેશ્વરને શું કહીએ છીએ? આજે આપણે કહીએ છીએ ઇબ્રાહિમ, ઈસાક અને યાકૂબનો પરમેશ્વર. શું કહીએ છીએ? એસાવનું નામ પણ ત્યાંથી હટી ગયું. શું ફરક પડ્યો? વધુમાં વધુ શું થશે? હજુ આનાથી ખરાબ શું થશે? આ અધિકાર કોનો હતો? એસાવનો. આજે જો હોવું જોઈતું હતું, શું હોવું જોઈતું હતું? ઇબ્રાહિમ, ઈસાક અને એસાવનો પરમેશ્વર. એસાવ ત્યાંથી હટી ગયો. આ જ ન થયું. જો તમે બાઇબલ વાંચશો, એસાવના વંશથી અમેલેકી પેદા થયા, જેના વિરોધમાં પરમેશ્વર કહ્યું કે હું અમાલેકીઓના વિરોધમાં જીવનભર યુદ્ધ કરીશ. વધુમાં વધુ શું થશે? વધુમાં વધુ શું થશે? જો તમને ખ્યાલ હતો કે પરમેશ્વર સાથે ન ચાલવાથી શું થાય છે? વાંચો, અનાકવંશી, અમાલેકી, મોઆબી, જેમણે પરમેશ્વરે કહ્યું હતું જેમને સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ કરી દો. આ બધા ક્યાંથી આવ્યા? એસાવથી. બાઇબલ કહે છે નાઓમીની 2 વહુઓ હતી. નહોતી? એક ઓપ્રા હતી અને બીજી કઈ હતી? રૂથ. નાઓમીની 2 વહુઓ હતી, ઓપ્રા અને રૂથ. તેમનો પતિ મરી ગયો. આ રૂથ અને ઓપ્રા નાઓમી સાથે ગયા. રૂથે કહ્યું હું પાછી નહીં જાઉં. અને ઓપ્રાએ શું કર્યું? તે પાછી જતી રહી. અને પછી રૂથનું લગ્ન કોની સાથે થયું? તેમના કુટુંબવાળા સાથે લગ્ન કર્યું. એમાંથી કોણ પેદા થયું? જસ્સી પેદા થયું. જસ્સીમાંથી કોણ પેદા થયું? દાઉદ. તમને ખ્યાલ છે ઓપ્રા સાથે શું થયું? ઓપ્રાએ શૈતાનો પેદા કર્યા અને તેમાં એક કોણ હતો? ગોલિયાત. વધુમાં વધુ શું થશે? જો તમને ખ્યાલ હોત તમારી સાથે શું થઈ શકે, કે લોકોને ખ્યાલ જ નથી. વધુમાં વધુ શું થશે? અમે અમારા મનથી જીવીએ. વધુમાં વધુ શું થશે? ઓપ્રાએ શું પેદા કર્યા? શૈતાન. બાઇબલ કહે છે એસાવે શું પેદા કર્યા? અમાલેકી. વધુમાં વધુ શું થશે? 4 દિન પાસે ગુસ્સા થશે, પછી બધું બરાબર થઈ જશે. વાત પાછળના ગુસ્સા થવાની નથી. પ્રશ્ન એ છે કે તમારું જીવન ક્યાં જશે જ્યારે તમે પરમેશ્વર સાથે નહીં ચાલો? એટલા માટે જે જ પણ અધિકારથી મારો શું લાભ થશે? એ કે આનું શું કરવાનું? કોણ લીડરશિપ માટે પોતાના આંસુ વહેડાવે? કોણ આટલું બધું કરે? એનાથી લાભ વોટ? મને યાદ છે આપણું લોકડાઉન ચાલી રહ્યું હતું. યાદ છે 2 વર્ષ પહેલા લોકડાઉન ચાલી રહ્યું હતું અને ત્યારે પાસ્ટરે કહ્યું કે આપણે 24 કલાકની પ્રાર્થના કરીશું. અને ઇન્ડિયામાં ઘણું સિવિયર લોકડાઉન હતું આખા દુનિયાના હિસાબે. મારા રિજનલ પાસ્ટરે કહ્યું કે આઈઝેક તમારે ત્યાં તો ઘણું સિવિયર લોકડાઉન છે, તમે પ્રાર્થના નહીં કરી શકો. મેં કહ્યું સર હું કરીશ, હું મરી જઈશ પણ આ સ્લોટ છે જો એ મને જોઈએ છે. રિજનલ પાસ્ટરે કહ્યું તને ખ્યાલ છે તું શું કહી રહ્યો છે? 1 કલાકનો પ્રેયર શરૂ તું કેવી રીતે હેન્ડલ કરીશ જ્યારે મુવમેન્ટ 0 છે? મેં કહ્યું એ મારી વસ્તુ હું કરી લઈશ પણ તમે મારો અધિકાર નહીં લો. જ્યારે મેં આ લાઈન કહી તેમણે કહ્યું તે બહુ મોટી લાઈન કહી દીધી ત્યારે જેમને મનમાં આવે એવું કર.
પછી અમે કર્યું. ચોરી છુપાઈને નથી કર્યું, ખુશબુથી નહોતું કર્યું. મને ખ્યાલ હતો તેનો અર્થ શું છે. અમે જાન હથેળી રાખીને લોકોને ભેગા કરતા હતા. અમે ગાડીમાં જઈને સ્મગલિંગ કરતા હતા. ગાડીમાં છુપાઈને પડદા બાંધી મારા ઘરમાં લાવતા હતા. નહોતા લાવતા હતા, પણ મેં કર્યું કે ન કર્યું? કેમ કે મને ખ્યાલ છે એનો અર્થ શું છે. મને ખ્યાલ છે આ વસ્તુનો અર્થ શું છે. જ્યારે મને કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે હું નથી કરી રહ્યો. હવે બે રસ્તા છે, આશીષના અને શ્રાપના. અને જે શ્રાપનો રસ્તો છે એ ઘણો ખતરનાક છે, ઘણો ખતરનાક છે. પરમેશ્વર તમારી સાથે કંઈ નહીં કરે. ઘણા એવું લાગે છે કે પરમેશ્વર ખરાબ કરશે. નહીં, તમે પોતે પોતાનું ખોટું કર્યું. એસાવે શું પેદા કર્યા? અમેલેકી. ઓપરાએ શું પેદા કર્યા? શૈતાન. ઓપરાએ શું પેદા કર્યા? શૈતાન. તો ઈચ્છતી તો ત્યાં રોકાઈ શકતી હતી, રૂથની જેમ તે પર રોકાઈ શકતી હતી, પણ એ પાછી જતી રહી. વિચાર કરીને જો આવું થયું, પરમેશ્વરે ઇબ્રાહિમને કહ્યું કે હું તને એક પુત્ર આપીશ જેનાથી વિશ્વના દેશ આશીષ પામશે. સારાએ શું કર્યું? પોતાની દાસીને તેની સાથે છોડાવી અને તેનાથી શું પેદા થયો? ઇસ્માઇલ, જેને આજે મુસલમાનોના નામે ઓળખીએ છીએ. એ ઇસ્માઇલથી આખી જાતિ પેદા થઈ. શું તમને ખ્યાલ હતો શું કરી રહ્યા છે? તમને ખ્યાલ હતો શું પેદા કરવાના છે? જ્યારે તમે પરમેશ્વરની સાથે નથી ચાલતા, તમને ખ્યાલ નથી કે તમે આગલું કદમ કયું ઉઠાવવાના છો, જે તમને તમારા આવનારા વંશને શું કરી દેશે? બરબાદ, અને આખા વિશ્વમાં મુશ્કેલી ઉત્પન્ન કરશે. કેટલાને આ ખબર છે? બોલો અમે અમારા મનથી કરીશું. એ તમારું મન નથી, આ શૈતાન છે ચલાવી રહ્યો. અને તમને કદાચ ખબર પણ નથી. એ કહે છે જો હું તો હવે મરી રહ્યો છું, આ જયેશના અધિકારથી મારો શું લાભ? અને યાકૂબે કહ્યું, યાકૂબ પણ હોશિયાર હતો, તો તેણે શું કહ્યું? આને મારે શું કરવાનું છે? પાક્કું. અને યાકૂબે કહ્યું આજે મારી આગળ સમ ખા. અને તેણે તેની આગળ સમ ખાધા અને તે પોતાનું જ્યેષ્ઠપણું યાકૂબને વેચી દીધું, વેચી નાખ્યું. જેમ કેવી રીતે કર્યું હતું આદમે. હવાએ એક ફળ માટે આખી માનવતાને શું કર્યું? વેચી નાખી. કેટલા લોકો છે જે પોતાનું ભવિષ્ય શૈતાનને વેચી દે છે. કેમ? કેમ કે તો થાકી ગયા છે. તો કે છે હવે અમારાથી નથી થઈ રહ્યું. ઘણા પરેશાન છે. કેમ? અમારા પાસેથી ઘણું કામ કરવામાં આવે છે. તો કેમ કે તમે થાકી ગયા, તમે તમારો અધિકાર છોડીને ભાગી ગયા. તમે પરમેશ્વરનું કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. તમે પરમેશ્વરની સાથે ચાલવાનું બંધ કરી દીધું. તમને ખ્યાલ છે હવે તમે ક્યાં છો? તો ના કહો વધુમાં વધુ શું થશે. મેં કહ્યું ઓ બોય, વધુમાં વધુ શું થશે? આટલું તો થઈ ગયું. એટલે અમે અમારા મનનું કરીશું. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તમારા પોતાના મનનું કરવા પછી આશીષોની પણ આશા ન રાખો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ પણ એક્સપેક્ટેશન ન રાખો, ખોટી એક્સપેક્ટેશન ના રાખો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો લોકો ગાય છે ને, કયું ગીત છે? यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. મેં કહ્યું ગીત બરાબર છે, મુશ્કેલી ક્યાં છે? બીજી લાઈનમાં. પહેલી લાઈન શું છે? ગઈ શકો છો? પહેલી લાઈન સાચી વસ્તુ. ઈસુ શું છે? બીજી લાઈન શું છે? उसकी हम भेड़े हैं. ધેટ્સ નાઇસ. પ્રશ્ન એ છે કે શું તમે, કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે મારા ઘેટા કેવળ મારો શબ્દ સાંભળે છે, પડોશી નથી સાંભળતા. ઈસુએ કહ્યું કે કોને પોતાના ઘેટા સમજે છે? કહે છે કે મારા ઘેટા, બોલો, ઈસુએ કહ્યું કે મારા ઘેટા કેવળ મારા શબ્દો સાંભળે છે. તમે કોનું સાંભળો છો? ત્રીજી લાઈન પણ બરાબર છે. यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. કોને ચરાવે છે? તે એ ઘેટા જે સાંભળતા જાણે છે તે પહોંચી જાય છે લીલા બીડોમાં. કહે છે અમે જે કંઈ કામ કરીએ છીએ ખરાબ થઈ જાય છે. પ્રશ્ન એ છે શું તમે ઘેટા છો? પ્રશ્ન શું છે? તમે ઘેટા છો? જો તમે ઘેટા છો તો લીલું ઘાસ દેખાશે. કેમ કે ઘેટા એ છે જે કેવળ કોનો અવાજ સાંભળે છે? પોતાના સ્વામીનો. અને આ જ વાર્તા છે. બસ ડીલ થતા રહી જાય, થાય છે પછી રહી જાય છે. તે કહે છે અમે તો સારું કદી જોયું જ નથી. લીલા બીડો કોની માટે છે?
ઘેટા માટે. અને ઘેટા કોણ છે? જે કેવળ કોનો અવાજ સાંભળે છે. હું કંઈ ખોટું કહી રહ્યો છું તો અહીંયા જ છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પડોશીને પૂછો કોણ ચલાવી રહ્યું છે. ઈબ્રુનું પુસ્તક 12મો અધ્યાય 13મું વચન. અને પોતાના પગોને સારું પાધરા રસ્તા કરો, જેથી તે જે લંગડું છે તે ઉલટી ન જાય, પણ ઉલટું છે તે સાજું થાય. એ કહે છે તમારા પગ માટે સીધા રસ્તા બનાવો. એટલે કે જવાબદારી સીધા રસ્તા પર ચાલવાની કોની છે? તમારી, બીજા કોઈ નથી. આગળ, સગડાની સાથે શાંતિથી વર્તો. પડોશીને કહો સગડાની સાથે શાંતિથી વર્તો. અને પવિત્રતા કે જેના વગર કોઈ માણસ પ્રભુને દેખશે નહીં, તેને ધોરણે તમે ચાલો. આગળ, તમે બહુ સાવધાન રહો. પડોશીને કહો સાવધાન રહો. કેમ કે અમે શું કહ્યું? ચમકવા માટે શું જોઈએ છે? જોવું અને બોલવું. અને અમે કહ્યું જોવું કોના હિસાબે છે? પરમેશ્વરના હિસાબે. તમે બહુ સાવધાન રહો, રખીને કોઈ દેવની કૃપા પામ્યા વગર રહી જાય. હેલો, રખીને કોઈ કડવાશ રૂપી જળ ઉગે અને તમને ભ્રષ્ટ કરે, અને તેથી તમારામાં ઘણા ખરા અપવિત્ર થાય. અહીંયા બહુ મોટી વસ્તુ છે, વિચાર કરીને જો. વાંચો 1, 2, 3. વિચાર કરીને જો. તેણે શરૂઆત કેવી રીતે કરી? એક વચનથી. અને સમાપ્તિ ક્યારે કરી? બહુવચનમાં. તેણે શું કહ્યું? કે તમે સાવધાન રહો, રખીને કોઈ. એક વચન છે કે બહુવચન? હેલો, આટલું તો આવડે છે ને? કોઈ એક વચન છે કે બહુવચન? કે રખીને કોઈ દેવની કૃપા પામ્યા વિના રહી જાય, રખીને કોઈ કડવાશ રૂપી જળ ઉગે અને તમને ભ્રષ્ટ કરે. આ શું કહી રહ્યું છે? કે એક વ્યક્તિની ભૂલ તેના આખા કુટુંબને બરબાદ કરી શકે છે. ઘણા લોકો આખા વિશ્વને બરબાદ કરી શકે છે એક વ્યક્તિની ભૂલ. અને મને વિશ્વાસ છે કે તમે એ વ્યક્તિ બનવા નથી માંગતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિશ્વાસ છે તમે નથી ઈચ્છતા કે સ્વર્ગમાં તમારી વાર્તા વાંચવામાં આવે. તમે એસાવ હતા અને તમે શું હતા? આદમ, જેણે અમાલિકી પેદા કર્યા. અને વિશ્વાસ છે તમે એવું નથી ઈચ્છતા કે તમારી વાર્તા આ પ્રમાણે ખતમ. શું એ સમયે તેમને પોતાની વાર્તાનો અંત ખબર હતી? આ તો આજે આપણને ખબર છે. એ પણ પાસ્ટરે આપણને શીખવી દીધું એટલા માટે. નહીં તો આ કેટલાને ખ્યાલ જ છે. કેટલાને ખબર છે કે ગોલિયાતની માં ક્યાંથી આવી? ઓપરાથી આવી. અને ઓપરાને રૂથ શું હતા? બહેનો હતી. બંને ઈચ્છતી તો દાઉદ જેવા લોકો પેદા કરી શકતી, પણ એકે સાચો નિર્ણય લીધો ને એકે ખોટો નિર્ણય લીધો. કેટલાને ખબર છે? તમે સાવધાન રહો, રખીને કોઈ દેવની કૃપા પામે વિના રહી જાય, રખીને કોઈ કડવાશ રૂપી જળ ઉગે અને તમને ભ્રષ્ટ કરે, અને તેથી તમારામાં ઘણા ખરા અપવિત્ર થાય. રખીને કોઈ વ્યભિચારી થાય, અથવા એસાવ જેણે ઓ લોર્ડ રખીને કોઈ વ્યભિચારી થાય, અથવા એસાવ જેણે પોતાના ભોજનને સારું પોતાનું જેષ્પણું વેચી દીધું, તેના જેવો ભ્રષ્ટ થાય. વિચાર કરીને જો તેણે વ્યભિચાર અને પરમેશ્વરને ન સાંભળવું એક સમાન કહ્યું છે. વ્યભિચાર ત્યારે નથી જ્યારે તમે સ્ત્રી થઈને 4 છોકરાઓ સાથે ઊંઘો છો. એક છોકરો થઈને 4 છોકરીઓ સાથે ઊંઘી રહ્યો છે. નહીં, વ્યભિચાર ત્યારે પણ છે જ્યારે તમે તમારા પરમેશ્વરને છોડીને બીજા લોકોનું સાંભળ્યું. તેને પણ શું કહે છે? વ્યભિચાર. વાંચો બાઇબલમાં જઈને પરમેશ્વરે શું કહ્યું? ઇઝરાયેલે શું કર્યું છે? વ્યભિચાર કર્યો છે. કેમ કે ઇઝરાયલ મને છોડીને બીજા દેવતાઓની પાછળ જતો રહ્યો. તો તમને એવું લાગી શકે છે પરમેશ્વરના હિસાબે વ્યભિચાર છે. લખ્યું છે ત્યાં આગળ, બોલો અમે અમારા મનનું કરીએ છીએ. તમે વ્યભિચાર તો નથી કરી રહ્યા. ઇઝરાયલને શું કહેવામાં આવ્યું? વેશ્યા. કેટલાને ખબર છે? બાઇબલ વાંચ્યું તમે? નથી વાંચ્યું ઇઝરાયલ માટે આ વસ્તુ? ઇઝરાયલે શું કર્યું? વ્યભિચાર કર્યો. વેશ્યાની સમાન, જે મને છોડીને કોની પાછળ જતો રહ્યો? બીજા દેવતાઓની પાછળ. આ એ લખ્યું છે અહીં ગાડી. એવું ના થાય કે રખીને કોઈ વ્યભિચારી થાય. જે વસ્તુને લોકો પાપ સમજે છે, કદાચ પાપ છે પણ નહીં, તેમની ક્ષમા છે. રખીને કોઈ વ્યભિચારી થાય, અથવા એસાવ જેણે એક ભોજનને સારો પોતાનું જેષ્પણું વેચી દીધું, તેના જેવો ભ્રષ્ટ થાય. કેમ કે તમે જાણો છો કે ત્યાર પછી જ્યારે તે આશીર્વાદનો વારસો પામવા ઈચ્છતો હતો, ત્યારે તે આંસુઓ લાવીને પ્રયત્ન કરતો હતો, તો પણ તેનો સ્વીકાર થયો નહીં. કોની વાત કરી રહ્યો છે? એસાવની. કેટલાક પાપોની ક્ષમા નથી, અને આપણે તેને શું કહીએ છીએ? આત્માના પાપ. મૂસાએ જ્યારે એ પથ્થરને 2 વાર માર્યું, એ શું હતું? આત્મિક પાપ. જ્યારે તમે તમારા પાસ્ટર નથી સાંભળતા, પરમેશ્વર નથી સાંભળતા, આ શું છે? આત્મિક પાપ. આ શારીરિક પાપ નથી. તેમના પરિણામ છે ક્ષમા નથી. અને પરિણામનો શું છે? ગુંડા પરિણામ. તેમની ક્ષમા નથી.
કોઈ ક્ષમા નથી. તમારું જે મનમાં આવે કરી લો, જેટલા આંસુ વહેવડાવો એટલા વહેવડાવી દો. કેટલું પણ કહો પરમેશ્વર હું બદલાઈ ગયો છું, કંઈ નહીં. કોઈ નથી બદલી શકતી વસ્તુઓને, કોઈ નહીં. પરમેશ્વર પણ નથી બદલી શકતું તને. પરમેશ્વર બદલી શકતો હોત તો તે બદલી નાખે, પણ એ બદલી શકતો નથી. તો પરમેશ્વરની સાથે તમારા તેડાને ગંભીરતાથી લો. આ જ સગલું છે. એવું ન થવા દો કે શૈતાન તમને ચલાવે. શું એ તમને ખબર હતી કે તે શું કરી રહ્યો છે? તો તેણે શું કહ્યું કે ઓ એક વારના ભોજન જે સ્પણાના લાભથી મને શું મળશે, શું ફાયદો? જવા દો. દશમાંશ કોણ આપે? જવા દો. ભેટ કોણ આપે? જવા દો. પાર્ટનરશિપ કોણ આપે? જવા દો. ચર્ચમાં ટાઈમ પર કોણ જાય? જવા દો. લીડર કોણ બને? જવા દો. બધું જવા દો તો તમે ક્યાં જશો? જવા દો બધું જ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હસી લો. હા 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 હા. પડોશીને કહો પરમેશ્વર સાથે ચાલો. રેપ્ચર માટે તો હું તમને રેપ્ચરથી દૂર ભગાડું છું કે પાસે લઈ જાઉં છું? હેલો, ક્યાં લઈ જઈ રહ્યો છું? નફરત દેખાડી રહ્યો છું? આ નફરત છે. આ મેં તમને કહી દીધું કે રેપ્ચર માટે પહેલી જરૂરત શું છે? પરમેશ્વર સાથે ચાલવું. પરમેશ્વર સાથે ચાલવાનો અર્થ મેં તમને બતાવ્યો. તમારે શું જાણવું પડશે? પરમેશ્વરનું દિમાગ. જો તમને પરમેશ્વરનું દિમાગ નથી ખબર, પરમેશ્વર સાથે ચાલવું અસંભવ થશે. જો પરમેશ્વર સાથે નથી ચાલી રહ્યા તો રેપ્ચર પણ શું છે? અસંભવ. અને આ શેનો કોનો સમય છે? અનુગ્રહનો સમય છે. તમે કોની સાથે ચાલતા શીખી જાઓ? પરમેશ્વર સાથે. અને પરમેશ્વર સાથે ચાલવું ઘણું સરળ છે. અને પરમેશ્વર સાથે ચાલવું ઘણું સરળ છે. તે કહે એ કરો. તમે કોની સાથે ચાલી રહ્યા છો? પરમેશ્વર સાથે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. કોલોસીઓનું પુસ્તક છેલ્લું વચન બતાવી દો. કોલોસીઓનું પુસ્તક 4 અધ્યાય 17મું વચન. વળી આર્કિપસને કહેજો કે પ્રભુમાં જે સેવા કરવાનું કામ તને સોંપવામાં આવ્યું છે તે સંપૂર્ણ રીતે કરવાને તારે સાવધ રહેવું. પડોશીને કહો જે સેવા તમને સોંપવામાં આવી છે તેને સાવધાની સાથે પૂરી કરો. પડોશીને કહો જે સેવા તમને સોંપવામાં આવી છે તેને સાવધાની સાથે પૂરી કરો. અને એ શું છે? પરમેશ્વર સાથે તમારી ચાલ. અને આ ચાલ સુનિશ્ચિત કરશે કે તમે રેપ્ચરમાં જશો કે નહીં. શૈતાનો દ્વારા ન ચાલો. મેં તમને કહ્યું ને, શૈતાન કેવા હોય છે? બુદ્ધિના. તેઓ તમને કદી નહીં જણાવે તમે તેમના દ્વારા ચાલી રહ્યા છો. અને આ આત્માઓ છે જે મેં બતાવી દીધા. આ આત્મા છે જેમણે એસાવને ચલાવી. અને આત્માઓ આજે પણ જીવતી છે. આ આત્માઓ મરી નથી ગઈ. કોઈ મને સવાલ પૂછ્યો કે પાછળ નૂહના સમયે તો આખી દુનિયા ખતમ થઈ ગઈ હતી, તો પછી આ શૈતાન ક્યાંથી પેદા થઈ ગયો? કેમ કે આત્મા મરતી નથી. અને જે આત્માઓ છે તેમનો ન્યાય થવો બાકી છે. તો આ આત્માઓએ શરીર છોડી દીધું હતું પણ ભટકી રહી હતી. તો નૂહના પછી જ્યારે લોકો પેદા થવાનું શરૂ થયા, આ આત્માઓએ ફરીથી એ જ કર્યું જે તેઓએ નૂહના સમય પહેલા કર્યું હતું. સ્ત્રીઓ સાથે તેમણે સંબંધો બનાવ્યા અને તેમણે શું પેદા કર્યા? શૈતાન. આ આત્માઓ ખતમ નથી થઈ. દરેક શૈતાન જે આદમના સમયે હતા તે અત્યારે પણ છે. કોઈ મર્યું નથી. કોઈ નથી મર્યું. એ બધા શૈતાન જીવતા છે. એક પણ નથી મર્યો. એ કામ જે તેઓ આદમ સાથે કરી રહ્યા હતા તેઓ આજે પણ લોકો સાથે કરી રહ્યા છે. પણ પ્રશ્ન એ છે, શું લોકોને ખબર છે? શું લોકોને ખબર છે તેઓ કોના દ્વારા ચાલી રહ્યા છે? પપ્પા ઘરે આવીને કહે છે આજથી તું ચર્ચમાં નહીં જાય. તમને નથી ખબર કે પપ્પાને કોણ ચલાવી રહ્યું હતું? કહો તેમનો દોસ્ત છે જે શૈતાનોથી પેદા થયો છે, જેમણે પોતાના વિચાર કોની અંદર નાખી દીધા? પિતાજીની અંદર. પિતાજીએ કોની અંદર નાખી દીધા? તમારી અંદર. તમને એવું લાગે છે કે હું મારા પિતાજીનું સાંભળી રહ્યો છું. પિતાજીને ખબર નથી કોનું સાંભળી રહ્યા છે. કેટલા પાસ્ટરના બાળકો છે જે પાસ્ટર બનવા નથી માંગતા? કેટલા છે? ઘણા છે જે નથી બનવા માંગતા. ઘણા બધા લીડર છે તેમના બાળકોને લીડર નથી બનાવવા માંગતા. તેમની પાસે કોઈ ઈચ્છા નથી તેમના બાળકોને લીડર બનાવવા માટેની. કોઈ ઈચ્છા નથી. તેમને ખ્યાલ નથી એમના બાળકોનું સર્વનાશ કરી રહ્યા છે, સત્યનાશ કરી રહ્યા છે. એનાથી સારું તો બાળકો મરી ગયા હોત, કેમ કે હવે તેમનું ભવિષ્ય ખતરામાં છે. કેટલાને ખબર છે આ? અને તેઓ ખુશીથી તેમના બાળકોનું જીવન ખરાબ કરી રહ્યા છે. એમની પાસે સ્કૂલમાં મોકલવા માટે પૈસા છે પણ બાળકોને ચર્ચમાં મોકલવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટના પૈસા નથી. નહીં પાસ્ટર, અમારો બાળક સન્ડે ચર્ચમાં કેવી રીતે આવશે?
ટ્રાન્સપોર્ટના 10 રૂપિયા લાગે છે. મેં કહ્યું બસ 10 રૂપિયા માટે તમે તમારા બાળકને ખતરામાં નાખી દીધો. બસ 10 રૂપિયા માટે. એસા જેણે એક ટાઈમના ખાવા માટે શું કર્યું? પોતાના જજપણાનો અધિકાર વેચી દીધો. ઓ શૈતાન છે, એ શૈતાન છે. એ જ કારણ છે જે કન્ફેશન અમે તમારી પાસે કરાવીએ છીએ. શૈતાનનું મારી અંદર કંઈ નથી, એ ઘણું જરૂરી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, શૈતાનનું મારી અંદર કંઈ નથી. શૈતાનનું મારી અંદર કંઈ નથી. શૈતાનનું મારી અંદર કંઈ નથી. તમારે આ શૈતાનોને ભગાવવાના છે. આ શૈતાનોને તમારે ખદેડવાના છે જે તમારી સાથે ચોંટેલા છે, જે તમને તમારા ખોટા વિચાર સતત તમને આપી રહ્યા છે. વિચાર કરો, એક છોકરો ચાલી રહ્યો હોય છે, અચાનકથી તેને કોઈ છોકરી પસંદ આવી જાય છે, પછી પ્રેમ થઈ જાય છે. તમને ખ્યાલ છે આ કયા શૈતાન છે? તમને લાગે છે તમને પ્રેમ થઈ ગયો? આમાં કોઈ પ્રેમ નહોતો. મને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું. તમે એક છોકરી છો અને તમને જોતા કોઈ છોકરો તમારી સાથે કંઈ ખોટું કરવા માંગે છે. આ બધી વસ્તુઓની પાછળ શૈતાન છે. તેમના નાના કપડાં કે મોટા કપડાથી કોઈ લેવા દેવા નથી. આ જે છોકરીઓ નાના કપડાં પહેરે એમની સાથે બળાત્કાર થાય છે. મેં કહું જો છોકરીઓ સાડી પહેરતી ત્યારે નહોતો થતો. તેઓ કહે છે કે આ જે છોકરાઓ બગડી ગયા છે એટલા માટે થાય છે. મેં કહું પહેલાના સમયમાં લોકો નહોતા કરતા. તેઓ કહે છે ટીવીમાં ઘણું બધું આવે છે એટલા માટે લોકો આવું કરે છે. જ્યારે ટીવી નહોતું ત્યારે બળાત્કાર નહોતો થતા. કેમ નથી સમજમાં આવી રહ્યું લોકોને કે આ વસ્તુ કોના દ્વારા થાય છે? શૈતાનો દ્વારા. તેના કપડો સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. એ જ કારણ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તે સૌથી પહેલા શું કર્યું? તમે મારા નામમાં શૈતાનોને ખદેડશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ જ કારણ છે કે રેપના વિરોધમાં આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? પ્રાર્થના. સુસાઇડના વિરુદ્ધમાં શું કરી રહ્યા છે આપણે? તમને શું લાગે છે આપણે મૂર્ખ છીએ? આપણને ખબર નથી આપણે શું કરી રહ્યા છે? આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ કે ચોરી ના થાય. તમને ખ્યાલ નથી આપણે શું કરી રહ્યા છે? કેમ કે આ ચોરોને ચોરી કરવા માટે ઉકસાવવા માટે કોણ કરે છે? શૈતાન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જ્યાં તમે પરમેશ્વર સાથે ચાલો છો, શૈતાન તમને છોડીને જવાનું શરૂ કરી દે છે. એટલા માટે હું તમને કહું છું કે શૈતાન મને ઈચ્છીને પણ ચલાવી શકતા નથી. ખબર છે કેમ? મારું જીવન એટલું સાફ છે કે તેઓ રહી નહીં શકે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હોય છે ને કે માન લો તમે કોઈ અમીર આદમીના દોસ્ત બની જાઓ, તેઓ ઘણા સાફ હોય, તું ઘણું સાફ જીવન જીવે છે, હું તારું ઘર છોડીને જાઉં છું. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? થઈ શકે છે ને એવું? શૈતાન તેમની સાથે મુશ્કેલી છે. હું જ્યારે આરાધના કરી રહ્યો તમને મુશ્કેલી થાય છે. જ્યારે હું બાઇબલ વાંચું તમને મુશ્કેલી થાય છે. જ્યારે અન્ય ભાષામાં બોલું તમને મુશ્કેલી આવે છે. આટલી મુશ્કેલીમાં તેઓ કેવી રીતે રહેશે? હોય છે ને પતિ પત્નીમાં, મારો પતિ દારૂ પીને મને પરેશાન કરે છે, હવે મારાથી સહન નથી થતું, હવે અમે છોડીને જતા રહીએ. આવી રીતે શૈતાન હોય છે. જ્યારે તમે સવારે પ્રાર્થના કરો છો, બપોરે પ્રાર્થના કરો, રાતે પણ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો, શૈતાન કહેશે કે આ શું અહીંયા ગાડી બહુ ટોર્ચર થાય છે. પછી તમે ફરી ઘોષણાઓ કરો છો, તેમને ટોર્ચર થઈ રહ્યું છે. ટોર્ચર. આરાધના કરી રહ્યા છો, તેમને ટોર્ચર થાય. તેઓ તમને છોડીને જવાનું વિચારી રહ્યા છે. તેમ કેમ કે તમને મોકલવામાં આવ્યો તો તમારું જીવન બરબાદ કરવા માટે. એવું હોય છે ને, માન લો ઇન્સ્પેક્ટરને તમે મોકલ્યો કેસ સુલઝાવવા માટે, અને ઇન્સ્પેક્ટર કેસ ના સુલઝાવી શકે, એસપી શું કહે? તો પાછો આવી જા. ત્યારે જો શૈતાન તમારા જીવનને બરબાદ નથી કરી શકતા, તેમનો કમાન્ડર ઓફિસર કહે છે કે તું પણ પાછો આવી. તેઓ કહે છે નવાને મોકલો. હવે કોને મોકલ્યો? તમને ખ્યાલ છે ને? માન લો આ ઇલાકો દાઉદ ઇબ્રાહિમનો છે, ત્યાં પોલીસ કોઈ ના કરી શકી, તો નવો પોલીસ વાળો આવે છે. જૂનો શું કહે છે? જો ભાઈ ધ્યાનથી જજે. અમે પણ ઘણો પ્રયત્ન કર્યો તો 4 મરી ગયા. ત્યારે જો નવો વાળો શૈતાન આવે છે, જૂના વાળા ઇન્ફોર્મેશન આપીને જાય છે, બરાબર જજે, આ લોકો 4 કલાક અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના કરે છે, જોઈ લે. કદાચ તમને આ વસ્તુ ખબર હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે હું તમને કહી રહ્યો છું, સાચું કર્યું છે કે ખોટું? કોણ તમને કહેશે આ બધું? કેટલા પાસ્ટરને ખબર છે આ? Now they can't hold you because they are being tortured by you. તમે તેમનો સતાવ કરી રહ્યા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે તેઓ તમારા જીવન છોડીને જવાનું શરૂ કરી દે છે. હેલો. પડોશીઓ કહો વચનના અનુસાર. વચનના અનુસાર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો તમારા હાથ, કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. બોલો, હું જયવંતથી વધુ છું. હું જયવંતથી વધુ છું. હું જયવંતથી વધુ છું. શૈતાનનું મારી અંદર કંઈ પણ નથી. શૈતાનનું મારી અંદર કંઈ પણ નથી. હું જ્યોતિની સંતાન છું અને હું જ્યોતિમાં ચાલું છું. હું જ્યોતિનું સંતાન છું અને હું જ્યોતિમાં ચાલું છું. શૈતાનનું મારી અંદર કંઈ પણ નથી. હું પરમેશ્વરથી ભરેલો છું. હું પરમેશ્વરથી ભરેલો છું. હું જયવંતથી વધુ છું. હું જયવંતથી વધુ છું. હાલેલુયા.
જોરથી બોલી શકો છો, મહિમા મહિમા. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. તમે ઊભા થઈ શકો છો, પહેલી વાર આવ્યા છો. કોણ આવ્યું છે પહેલી વાર? ઊભા થઈ શકો છો. જોરથી તાળી વગાડીને સ્વાગત કરીશું તેમનું. વધુ જોરથી વગાડી શકો છો. થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ. અમને આનંદ થયો તમે અહીંયા આવ્યા છો. ઈસુને ગ્રહણ કરીને જરૂર જજો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઊભા રહો, આ પ્રાર્થના મારી પાછળ કહો. તમે પણ પરમેશ્વરની સંતાન બની જાઓ અને પરમેશ્વર દ્વારા તમે ચાલી શકો. અને આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ કરો. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું તે મને બચાવવા માટે ક્રૂસ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મરેલાઓમાંથી જીવાડ્યો. તે આજે જીવિત છે. આજે હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર, મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. શૈતાનનું મારી અંદર હવે કંઈ પણ નથી. મારી અંદર પરમેશ્વરનું જીવન છે. પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમીન. જોરથી તાળી વગાડીશું તેમની માટે. બેસી શકો તમે. આ સમયે આપણી ભેટ, તમારા દશાંશ, આપણી પાર્ટનરશિપ. हमें सिद्ध तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें संतो तेनामा तेनी स्तुति करो. हमें सिद्ध अपनी पर तेरी सुंदरता ने कृपा छे. ने अपनी पर तेरी महिमा ने प्रेम छे. के अपनी पर तेरी सुंदरता ने कृपा छे. ने अपनी पर तेरी महिमा ने प्रेम छे. महिमा સુધી પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો. મહિમા સુધી પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો. છે તે લઈ જઈ રહ્યો છે. મહિમાથી મહિમા સુધી છે તે લઈ જઈ રહ્યો છે. મહિમાથી મહિમા સુધી. મહિમાથી મહિમા સુધી પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો. મહિમા પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો છે. તે લઈ જઈ રહ્યો છે. મહિમાથી મહિમા સુધી છે. તે લઈ જઈ રહ્યો છે.
ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ આ ભેટ લાવવાનો અનુગ્રહ અવસર આપવા માટે. આ ભેટ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે. ધન્યવાદ. અમે આપ્યું છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, આ ભેટો પર આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ, વૃદ્ધિનો નિયમ લગાવીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે, અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે તે ઘણી જરૂરી છે. પહેલું છે લીડર બની જાઓ. પડોશીને કહો લીડર બની જાઓ. એકવાર પૂરતું છે, બરાબર છે. એના પછી શું છે આપણો હીલિંગ સ્ટ્રીમનો પ્રોગ્રામ. જોરથી તાળી વગાડી શકો છો. એન્ડ વી હેવ ધી બેનર. કેન આઈ હેવ ધી બેનર પ્લીઝ? આ બેનર છે જે આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે જગ્યા જગ્યા પર તમે લગાવો. આ ઉપલબ્ધ છે કેવલ 50 રૂપિયામાં, બરાબર છે. પ્લાસ્ટિકનું બેનર છે, કાગળ નથી. એને ખરીદો અને તેને લગાવો. તમારા ઘર પર લગાવો, જ્યાં દુકાન છે ત્યાં લગાવો, પણ ધ્યાન રાખો ક્યાં લગાવો છો. બીએમસીના નિયમ જાણી લો. શું જાણી લો? બીએમસીના નિયમ. સમજી ગયા? સારી વસ્તુ એ છે કે વરસાદ આવી રહ્યો છે તો પૂછે કેમ લગાવ્યું? છાંટા બહુ આવે છે એટલા માટે લગાવ્યું. તો બુદ્ધિમાનીથી, બરાબર છે. બધી વસ્તુ વિચારીને બનાવી છે તો એને ખરીદો અને લગાવો. પોતાનો નંબર પર તમે લખી શકો છો જેથી લોકો તમને ફોન કરી શકે, એ તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો. અને આવા 500 બેનર અમારી પાસે છે. હું ઈચ્છું છું કે દરેક સેલ આ અઠવાડિયામાં 10 બેનર ખરીદીને તેને લગાવે અને અમને જણાવે કે અમે ક્યાં લગાવવાના. પહેલાં ડિસ્કસ કરો કે આ સમય હું અહીંયા લગાવવાનો છું, બરાબર છે. અને બુદ્ધિમાનીથી લગાવો જેથી તમે બીએમસીને લફડામાં ના ફસાવો. સમજી રહ્યા છો બધા? આવા 500 બેનર છે અને તેને ફોલો પણ કરો કે ક્યાં લાગેલા છે. જ્યાં લગાવો છો ત્યાં ધ્યાન રાખો જેથી ત્યાં બન્યા રહે. અને જો તે હટી જાય તો બીજું ખરીદો ને લગાવો. કેમ કે તમને ખ્યાલ નથી કેવળ આ બેનર ઘાંટા પાડીને હવામાં શું બોલી રહ્યું છે? સાજાપણું, સાજાપણું ને સાજાપણું. આપણે હવાને શુદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. યાદ રહેશે, બુદ્ધિમાની છે આ. જ્યારે પણ વચન જઈ રહ્યું છે શું કરી રહ્યું છે? શુદ્ધિકરણ. હવા પણ શું થઈ રહી છે? સાફ. અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. અમે રાતે 11 થી 12 1 કલાક પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારી સાથે જોડાઓ. સવારે 7:30 વાગે, સાંજે 4:30 વાગે અને રાતે 11 વાગે. જો તમે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું તો આજે જ કરો. સાચી જાણકારી તમને મળી જાય. સેલ સિસ્ટમના ભાગ નથી, આજે જ બની જાઓ જેથી વધુ સારી જાણકારી તમને આજે મળી જાય. પાર્ટનરશિપ નથી કરી રહ્યા તો બરાબર રીતે પાર્ટનરશિપ કરો જેથી તમારા પૈસાને ખબર હોય કે પૈસા ખાવા માટે નથી, પ્રભુની આરાધના કરવા માટે છે. હાલેલુયા. ROR ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અમે કહ્યું તમે જો 1000 રેપ્સોડી વાંચશો અમે તમને શું આપી રહ્યા છે? એક ગિફ્ટ. પ્રયત્ન કરો અને પામવાનો. થોડા બુદ્ધિમાન બનો. આપણે આનંદ માટે કરી રહ્યા છે. કેમ હું મહેનત કરું? મહેનત કરો, મહેનત કરો, મહેનત કરો, મહેનત કરો. કે અમે તમને કહીએ કરો, અમે ન કરીએ તો બીજું કંઈ ના કરીએ. અમે બરાબર કીધું. બીજું કંઈ ના કરો, આજ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બરાબર બોલ્યા તમે. ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. મારા હાથોને ઉઠાવીને પરમપિતાનો પ્રેમ અને ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પ્રભુના ઘરમાં નિવાસ કરતો રહીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. પડોશીનો આનંદ મનાવો અને ફળવંત થાઓ. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.